میں حالات یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطکہ تھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، تو کبھی آپ کے آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی دائیں ہو جاتے تھے، کبھی بائیں ہو جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بولا کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا مجھے خطرہ ہے آپ کی جان کا، کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ دشمن کہیں آگے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ کے آگے آ جاتا ہوں۔ کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں بائیں سے حملہ نہ کر دے تو بائیں آ جاتا ہوں، کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے چلے جاتا ہوں، اور کبھی خیال آتا ہے کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں دائیں آ جاتا ہوں۔ اس طرح غار پہ پہنچے، جب غار کے اندر غار کے باہر پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا آپ رک جائیے، پہلے غار میں جاؤں۔ تو پہلے غار میں جانے والے ثانی اسنین میں وہ دو پہلے صدیق اکبر ہوئے غار میں اندر جانے کے، کہ اگر کوئی مہلک چیزیں ہو، کوئی جانور ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی سراغ ہو تو آقا وہ پہلے میری جان لے لے، مجھے ڈس لے لیکن آپ کی جان بچ جائے۔ یہ محبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ۔ آپ غار کے اندر پہنچے، غار کو صاف کیا، دیکھا ایک سوراخ ہے، اپنے کچھ خاص نہ تھا، اپنے کپڑے پھاڑ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوراخ بند کر دیا۔ پھر دوسرا سوراخ آیا، پھر کپڑے پھاڑے، پھر بند کر دیا۔ اس طرح سوراخ بند کرتے رہے، اور پورا سوراخ جب بند کر دیا تو پھر ایک سوراخ نظر آیا، لیکن اب پاس میں کچھ کپڑا نہ تھا، کیونکہ اپنا سطر بھی تو بچانا ہے، جسم کا پردہ بھی تو رکھنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھ دی، اور جب اپنی ایڑی رکھ دی تو اسی سوراخ کے نیچے سانپ تھا، ایک اژدہا تھا۔ پھر آقا علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کو کہا کہ آقا اب آپ آ جائیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، اور جب اندر تشریف لائے تو غار کا زاویہ ایسا تھا، ڈائریکٹ اینگل ہے، غار سور آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں نے دیکھی ہوگی، ایسا ڈائریکٹ اینگل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا کوئی غار کے دہانے پر، دروازے پر، دہانے پر اگر کوئی آ گیا اور اس نے صرف اپنی قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہمیں پا لیں گے، یعنی ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خشیت تھی اس کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سکینت اتاری، اس سے وہ مطمئن ہو گئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آقا اگر کوئی دشمن آ گیا اور اپنے پیروں کی طرف بھی اس نے دیکھ لیا تو ہمیں پا لے گا، حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے آپ غور کریے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اگر وہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے چلے جائیں گے۔ ادھر تو غار کا دروازہ تھا، وہ چاری طرف سے بند تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے چلے جائیں گے۔ ادھر تو غار کا دروازہ تھا اور دست مصطفیٰ اٹھنے کی دیر تھی، جیسے حضور پاک نے ہاتھ اٹھایا پورا پہاڑ پھٹ گیا، اس پہاڑ کے اندر سے ایک دروازہ ظاہر ہو گیا، اس دروازے سے ابو بکر صدیق نے سمندر میں چلتے ہوئے جہاز اور کشتیاں دیکھی۔ جب ایسا واقعہ آ جائے، اہل تفسیر میں، اہل حدیث میں، سیر و مغازی میں کہیں پر بھی اس بات کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں دوسرا کون تھا۔ سب اتفاق ہے سبھی کا کہ غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اہل تشیعوں کی ساری کتب اٹھا کے دیکھ لو، اہل سنت میں تو ہے، اشنا عشری کو دیکھ لو، فرشتہ کو دیکھ لو، سب دیکھ لو، سب اتفاق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ایسا واقعہ آ جائے قرآن اور حدیث کا، وہ جس پہ کوئی اختلاف بھی نہ ہو، تو اللہ نے کچھ عقل اور فہم دیا ہے، تو سوچنا چاہیے کہ 3 دن اور 3 رات جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے، تو آخر 3 روز کرتے کیا ہوں سوائے توجہ کے اور دیدار کے کچھ اور تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 رات یکتا اور تنہا
ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करते थे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो इन 3 दिन और 3 रातों में सिर्फ अबू बकर सिद्दीक पे थी। वो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो एक तवज्जो कर दे, दरख्त जमीन का सीना चीरते हुए आगे सजदा रेज़ हो जाए। हुजूर पाक एक तवज्जो कर दे तो 14वीं की चांद के रात के टुकड़ा हो जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक तवज्जो कर दे तो दरख्त जमीन का सीना चीरते हुए वापस आ जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असा को तवज्जो कर दे तो नूर की तरह चमकने लग जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरियों को तवज्जो कर दे तो कलमा पढ़ने लग जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब की तवज्जो कर दे तो अमराज वफा हो जाए। जिस सिम तवज्जो कर दे उस सिम से आलम बदल जाए। उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो जब हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे 3 दिन और 3 रात यकता और तन्हा जब हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर में पड़ी तो उनके अहवाल कहां से कहां तक जा पहुंचे। 3 दिन और 3 रात तवज्जो के लिए। मौलाना रूम की बात सुनो। मौलाना रूम का भी एक नान भाई था, जो भी आता, नान भाई ने खाना बनाने वाला, रोटी बनाने वाला, सब्जी बनाने वाला, जो भी आता तो नान भाई खाना बनाता। एक रोज रात में मेहमान आए। जब रात में मेहमान आए तो ना लकड़ी थी ना तेल था और मामूली सा तेल था और देरी भी बर्दाश्त नहीं थी। और मौलाना रूम ने कहा खाना बना के लाओ, ना लकड़ी ना तेल। तो नान भाई ने क्या करा, अपने पैर पे कपड़े बांधे, वो जो थोड़ा सा तेल था वो पैर पे डाल दिया और पैर पे आग लगा के खाना तैयार कर दिया। उस वक्त खाना पेश कर दिया। उस वक्त नान भाई से नहीं पूछा। जब वो मेहमान चले गए, दूसरा दिन हुआ तो नान भाई से पूछा कि घर में लकड़ी व तेल था। नान भाई ने कहा कि नहीं था। बोला फिर खाना कैसे बनाया? मौलाना रूम ने पूछा तो नान भाई ने पैर की तरफ इशारा कर दिया कि इस तरह बजा। बस इतनी सी वफा पे, इतनी वफादारी पे मौलाना रूम ने नान भाई को गले से लगाया और एक तवज्जो दी तो नान भाई को मौलाना रूम बना दिया नान भाई को। अब अहले नजर ये कहते हैं कि मौलाना रूम की औलिया के साथ महफिल भी उस नान भाई के मज़ार में होती, वो मुकाम अदा करते हैं। अब आप आइए ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका भी एक नान भाई था, हजरत बाकी बिल्ला का। उनका भी एक नान भाई था, जो भी मेहमान आता खाना वही तैयार करते, रात दिन खिदमत करते, सुबह शाम खिदमत करते। एक दिन मौला बाकी बिल्ला खुश हो गए। हजरत बाकी बिल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नान भाई को बुलाया रात में, बोला बोल क्या चाहिए। तो नान भाई था बस और कुछ ना था, सीधा साधा आदमी था। उससे बोला बोल क्या चाहिए। तो नान भाई था, सीधा साधा आदमी था। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने जैसा बना दो। कोई सल ये कह दे कि क्या चाहिए तो बोलने वाला भी सोच के ही बोलता है कि पता नहीं क्या मांग ले, तो सोच के ही बोलता है। तो नान भाई ने कहा कि अपने जैसा बना दो। हजरत बाकी बिल्ला ने एक तवज्जो की नान भाई को, तो उस तवज्जो से नान भाई की हालत बदल गई, रंग और रूप बदल गया, विजन बदल गया, देखने का चेहरा बदल गया। इतना फर्क आ गया था कि कोई पहचान नहीं सकता था कि बाकी बिल्ला कौन और नान भाई कौन। जब बाहर निकले तो लोगों को दो बाकी बिल्ला नजर आ गए एक तवज्जो से। ये थी बस इतना फर्क था कि जो बाकी बिल्ला थे वो खामोश थे और जो नान भाई था वो डोल रहा था। अपनी इबादत इस लायक नहीं थी, अपना जर्द इस लायक नहीं था, तवज्जो ले तो ली लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सका। 3 दिन इसी हालत मदोशी में रहा और इंतकाल फरमा गए। खबर आपके साथ बनी उसी आहत में। ये थी हजरत बाकी बिल्ला की तवज्जो और गारे सोर में मुस्तफा की तवज्जो थी और एक पल की तवज्जो नहीं, 3 दिन और 3 रात की तवज्जो थी। तो सोचिए सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहवाल कहां से कहां तक पहुंच गए होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहवाल को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जो बात वो है वो इंशाअल्लाह रहमान अगले जुमे से होगी
کہ सीना सिफर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी तौर पे पर्दा लेने के बाद जो खड़ा हुआ अरब के अंदर, चार लोगों ने नबूवत का ऐलान कर दिया। मुनकिर ज़कात पैदा हो गए, सारे लोग फिर गए, मुर्तद हो गए। ऐसे आलम में सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो इस्लाम को सहारा दिया और जो मुनकरीन ज़कात की सरकोबी की, जो झूठे मुद्दुआ ने नबी की सरगोशी की, वो एक अजीम बाब है जिसके लिए हर मुसलमान को जानना जरूरी है। वो बाब इतना तवील है कि मुख्तसर चंद लम्हों में उसको पूरा नहीं किया जा सकता। ये जो बाब है, ये इंशाअल्लाह रहमान अगले जुमे को इसका इख्तिताम करेंगे। आप लोग कोशिश करें कि 1:30 बजे आ जाएं। और दूसरी बात यह है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमने जिक्र तो कर दिया, हम सब इस जिक्र की महफिल में शामिल, जितने भी लोग अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ यहाँ बैठे हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक का सदका अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के झंडे का साया नसीब अता फरमाए, क़यामत के रोज़ उनके झंडे का साया नसीब अता फरमाए। आप लोग इस जिक्र में शामिल हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन उनको याद करें। अगर हो सके तो फातिहा ख्वानी का इंतज़ाम करें। आज मगरिब और इशा के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक जश्न सत्ती के अकबर में सरकार बाबा कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में जिक्र भी होगा, वज़ाइफ भी होगा और उनके नाम से पढ़ा भी जाएगा। और अगर आप कोई फातिहा दिलाते हैं तो इनके लिए यही तो आप ही के लिए बाइस से बरकत है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कोई फ़र्क और कोई बड़ापन नहीं बढ़ सकता, लेकिन आप लोगों की गुलामी ज़ाहिर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सोचने समझने और सहाबा इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने